салому алайкум дӯстони азиз, тамошобинони гиромӣ. Умедворам ки хубу саломат ҳастед. имрӯз шанбе аст ва ман дар барномаи 60 дақиқа бо шумо ҳастам. Салим Султонзода. бо бисмиллоҳ барномаро сар мекунем. имрӯз мавзӯе ки мо интихоб кардем ва болояш мехоҳем суҳбат дошта бошем, дӯстони азиз, ин ҳам бошад яке аз мавзӯъҳои муҳим бо номи ҷиноятҳои дастаҷамъӣ. хуб, он касоне ки аз ин ибора, аз ин мафҳум хабар доранд, хеле хуб аст. ва он касе ки дӯстон огоҳ нестанд, мехоҳам дар ин барномара хуб бо диққат тамошо кунанд. умедворам ки посухи ин саволро пайдо хоҳем кард ва дар умум ҳамин ҷазои дастаҷамъона яъне чӣ гуфта мешавад, барои чӣ мо ин мавзӯъро интихоб кардем ва умуман чӣ рабте дорад ҳукумати имрӯзии Тоҷикистон бо ҳамин мафҳум, яъне бо ҷазои дастаҷамъона. хош дӯстони азиз, тамошобинони гиромӣ, пеш аз оғози барнома ҳама шуморо таклиф мекунам то дар обуна шудан, лайк гузоштан, фикру назарҳои худро навиштан худдорӣ накунед ва дигар дӯстони худро низ тавсия диҳед. фаромӯш накунед ки ин канал, яъне канали Паймон Лайф, марбут аст ба Паймони Миллии Тоҷикистон ва мо дорем саҳифаҳои худро дар шабакаҳои иҷтимоии гуногун мисли тиктоку, инстаграму, телеграму, фейсбуку ва амсоли инҳо. дар ҳама ҷо пайгирӣ карданро фаромӯш накунед. имрӯз дар барномае ки мо интихоб кардем, мо чанд нафар аз коршиносон ва алахусус роҳбари ду гурӯҳ, яке роҳбари фонди Бузургмер Ҷамшед Ёров, ҳуқуқшунос Ҷамшед Ёровро даъват кардем ва дигаре роҳбари анҷумани муҳоҷирони Осиёи Марказӣ, яке аз гурӯҳҳое ки Эътилофи Паймони Миллии Тоҷикистон тартиб додааст, яъне Илҳомҷон Ёқубзодаро. барои чӣ мо ин ҳардуро даъват кардем? Чунки ин ду гурӯҳ, ин ду нафар бо дасташон як мактубе омода карданд бо номи як номаи саркушода ва ин ба суроғи 4 созмони калоне ки дар ҷаҳон фаъолият мебаранд ба онҳо равон карда шудааст. инҳо киё ҳастанд? ин номаи саркушода навишта шудааст ба шӯрои ҳуқуқи инсон дар назди Созмони Милали Муттаҳид, як. дуюм, Созмони Амният ва ҳамкории Урупо, сеюм, Созмони Кумитаи Норвежии Ҳелсинки, чорум, Дидбони ҳуқуқи башар Human Rights Watch ва охирин ин панҷум, ин яъне кумитае ки бо кӯмакҳои гуманитарӣ машғул ҳастад, ин ҳам бошад кумитаи Салиби Сурх ва ҳамчун филиали Иттиҳоди Аврупо дар Тоҷикистон ба намояндии Иттиҳоди Аврупо дар Тоҷикистон низ равона карда шудааст ин мактуб. ва болои ин нусхаи ин мактуб ба сафоратхонаҳои кишварҳое ки дар Душанбе мустақар ҳастанд, дар Тоҷикистон фаъолият мебаранд, ба он сафоратхонаҳо яъне ба корпусҳои дипломатӣ равон шудааст. агар аз кормандони техникӣ бисёр хоҳиш мекунем, дар студия агар дӯстон ворид шуда бошанд, марҳамат ба рӯи эфир бароред то мо барномаи худро оғоз кунем. салому алайкум ако Ҷамшед, садои ман хуб аст? салому алайкум, бале мешунавам. беҳтарин, хеле хурсандам ки таклифи моро қабул кардед. хеле ки дар барномаҳои гузашта ман шумо ба худ як шартноме карда будем ки тез вохӯрда истем рӯи эфир то дар мавзӯи ҳуқуқӣ ҳатман ки назару фикру ақидаи шумо барои мо ва умуман барои миллат хеле азиз аст. тамошобинони азиз, як бор дигар ёдоварӣ мекунам, Ҷамшед Ёров роҳбари фонди Бузургмер ҳастанд. худшон ҳуқуқшунос, номи фонд аз номи Бузургмер Ёров, адвокат Бузургмер Ёров гирифта шудааст ки қариб тамоми миллати тоҷик хуб мешиносем. хуш, акои Ҷамшед, иҷозат дед ман то ворид шудани ако Илҳомҷон ва дигар бародарон, агар ворид ки шуданд, ба шумо мавзӯъро оғоз кунем. баҳсро мавзӯи имрӯзӣ мо оид ба ҳамин ҷиноятҳои дастаҷамъона ҳастад. ҳоло шумо кӯтоҳ карда мефаҳмонед ки умуман ҷиноятҳои дастаҷамъона, ин ибора, ин мафҳум чиро мефаҳмонад? ин чӣ аст? ин марҳамат. шумо камтар
نودرست گفته جنایت دست جمعونه نه جنایت خب دست جمعونه یک گروه های پرستوپلینی حساب میشود که یک بله. گروه آدم میگم گپ درباره جوابگری دست جمعونه میرود آها در دیدی ما که حقوقشناس نیستیم از این عبارات خبر نداریم. جوابگری دست جمعونه مثال اگر همین پرینسیپ های قانونگذاری جنایتی را نظر کنیم در کودکس جنایتی جمهوری ترکستان ماده 7 آورده شده است که در همون روی خط پرینسیپ ها می رود در ماده 7 یکی از پرینسیپ ها نشان داده می شود این پرینسیپ جوابگری انفرادی یعنی که هر یک انسان باید برای عمل خودش جوابگر باشد من آدم رو زدم آدم رو من باید جوابگر باشم خیلی نه که برادری من که در روسیه هست و من در 5-6 ماه یک بار به او زنگ میزنم و از اونجا دیپورت کرده باید به تاجیکستان بیارند و از تمام حقوقهای دارو بودهش در روسیه محروم کنند از کار از نمیدونم پنسیا از حقی دوباره وارد شدن به روسیه و تاجیکستان آورده بالای وی هم عملی که من صادر کردم مثال میگیریم کشتار باز به همین علاوه ضمیمه میکنن دو سه کشتاری که مقامات حفظ حقوق نکشاده است نمیداند که جنایتکار است اونها رو بار میکنن با یک دو سه راهزنی دیگر در عموم این رو یک جوابگری دست جمعانه گویا میگن ولی من در اصل فکر میکنم این نامم کمتر نادرست است دست جمعانه نه و یک دیگر خیلی را گفتن در کار جوابگری نمیدونم جوابگری گذرانده می جو که از یک کس به کس دیگر میگذارد جوابگری این باید اکنون همون حقوق شناسای تاجیک و ششته با مفهوم های صفر تاجیکی فارسی ما باید ترجمه کنم برای که بسیار همون مفهوم های در علم ها بوده از اون خصوص در علم حقوق شناسی این ترجمه همون گفتی رسا دستلون همون نقطه به نقطه از روسی هست و اگر درباره موهیت همین جوابگری ما گپ زنیم این معنای آن را دارد که برای عمل و کردار یک کس دیگر اشخاص دیگر گروه یا که خش و تباری به همین آدم علاقمند باید به جوابگری کشیده شود برای جزا دادن این گروه برای جزا دادن همین اشخاص برای فشار آوردن تا اینکه یگان عمل صادر کند یا که از صادر کردن یگان عمل دستکشی کند نسبت همین آدم یعنی که اودیترش کرده گویم برای یک کس برای علی ولی باید جواب میتید تا اینکه علی هشدار داده شود این کوتاه‌ترین همین طرز فهموندن همین مفهوم جواب حالا کمتر برایم روشن شد یک چیز به خاطرم آمده گذاشته در خدمت حربی همین در روسا هست میگه که عدین زفسف سه زاد نوا یک کس برای همه برای یک کس میگفتم یعنی یک کس جنایت میکرد گویم خطاگی میکرد و تمام همون عدلین رو جزا میدادن سردوغای کماندیران فرضاً یک کس اومدگی یک مفهوم است دسیماتسیا از کلمه دسیماتسیا برای فرار کردن یگان عملی وزمین صادر کردن همون لگیون قطار کرده 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 حساب میکردن دهم آدم پیش میبروردن همین خیل از همون هر یک دهم آدم برآورده میشد و حکم قتل تماما دسیماتسیا جزای دست جمعانه از همونجا همین خیل میبیاد برای فشار آوردن برای ترس آوردن فهمم اینم خرید که همین خیلی است مثال که مثلا یک کس فرضاً من جنایت صادر کردم با من دسترسی ندارد ما اون طرف مقامات گیم و به جای من میرود خانواده من پدر و مادر من به جوابگری میکشد یا زیر فشار قرار میدهد این یعنی همین است قریب بله فهمم حالا اکو الهام هم در افیر باشن اگر هر وقتی که وارد شدم مرحمت وارد کردن گرید بس روی افیر برارید حالی اکو جمشید میخواستم درباره همین نامه سرکشاده شما فوند شما با یک جایی با اساساتی مهاجران آسیای مرکزی که رهبرش الهامزا یعقوبوف هستند
در همین باره صحبت کنیم. این چی نامه بود و با کدام خاطر نوشته شد؟ اگر من خطا نکنم این زمینه این نامه مرگ زندانی سیاسی یکی از راهبران حزب نهضت اسلام در زندان تاجیکستان شد. مولوی محمد علی خطا نکنم. اگر خطا کنم عذر میخوام. شما میگفتید که چی انگیزه سبب شد این نامه سرکشاده نوشته شد؟ نه فقط مرگ این اشخاص، بلکه بینید الکی گویم که مقامات قدرتی از حد گذاشتن. این ما در همین خود نامه یک رویخطی کمتر کوتاه کرده شده را پیشنهاد کردیم. بینید همین افرادی که در اینجا آورده شده است مثال عادی هستند که برای عمل یا اینکه برای گمان کردنی که این شخصان یگان عمل یگان جنایت صادر کردن، دیگر نزدیکان آنها به جوابگری کشیده میشوند، جزا میگیرند و حتی وابسته به پرونده گویا کوشش تبادلات دولتی، غصب حاکمیت دولتی با عثمان زاده علاقمند. من همین خبرها رو پیش از نشر و پیش از تهیه کردن مکتوبمون از رادیو آزادی خوندم. در همونجا گفته شده است که یکی از نزدیکان همون اشخاصی که به همین پرونده عثمان زاده بازداشت کرده شده است، الکی با سبب اون که او خش تباری همین گمانبر است از کار رانده شد. ببینید این یک بسیار گرفته است، این همونجا بسیار گرفته است در تاجیکستان و مقامات یک طرز خوبی برای خودشان خوب و آسان گشوده شدن پرونده ها را یافتند، یعنی که فشار آوردن به خش تباران گمانبر و شخصان عادی و یا که یگان مخالفان سیاسی خودشان. و ما ضرور دانستیم که توجه جامعه جهانی، همان انستیتوت های حفظ حقوق بین المللی، کورپوس های دیپلماتیکی که در تاجیکستان هستند و درباره دموکراسی گپ میزنند، درباره عملهایشان که ما خواستار اصلاحات هستیم در تمام دنیا، علاوه خصوص در تاجیکستان. اینقدر سازمان هایی که با تاجیکستان با همین سیستم ساخته حکومت امام علی رحمان پول روان میکنن برای رشد نمیدونم دموکراسی و دیگر آنها از همین آگاه باشن، خبردار باشن و وقتی که هنگام مناسبت با مقامات های قدرتی، هنگام مناسبت با یگان مسئولین یا اینکه نماینده حکومت، همون مکتوب ما، مراجعت ما، همون دلیل های ما رو یک استفاده برند تا اینکه معلومات پوره همه طرفه درباره وضع حقوق انسان داشته باشند. من الهام جانم وارد شد. سلام علیکم آقای الهام جان، خیلی خوب که وارد استودیو شدید. حاضر درباره همین شما مکتوبی که شما و آقای جمشید نوشتن امروز صحبت کنیم. امیدوارم صدای ما خوب است و سلامتی شما نیز خیلی خوب و بهتر است. بله، سلام علیکم تماشاگران عزیز و برادر ارجمند. آواز من هست آخر؟ بله صدا دارید. تشکر برای دعوت شما. ما در خدمت هستیم و این موضوع البته خوب است. اگر یگان سوال باشد مرحمت. بله سوال بسیار است. اینجا حال ما با همین چند سوال آقای جمشید مراجعت کردم، از اون جمله پرسیدیم که این چی نمودی جنایت هست و برای چی. دویم سوال همین شد که این نامه برای چی نوشته شد، چی انگیزه سبب شد. حالا آقای الهام جان به شما میخواستم مراجعت کنم که همین چند روز اخیر در رسانه‌های تاجیکی، در رسانه‌ای که مثل رادیو آزادی، بامداد، دیگر سامانه‌ها، در همه جا گپ درباره نامه‌ای که دو سازمان، یک تاش اساسیاسیون مهاجران آسیا مرکزی با امضای شما و دیگرش با راهبری جمشید یارو فوند بزرگمهر نامه روان کرده شده است به چند سازمان بین‌المللی و در همه رسانه‌ها گپ درباره همین است. میتوان گفت که موضوع همین هفته همین شد که نامه روان شده است. ما حالا آقای جمشید سوال کردن، حالا میخوام از شما پرسیدم که چی سبب شد این نامه نوشته شد و برای چی این سازمان ها انتخاب کرده شده، انتخاب کردن این سازمان های بین المللی را. تشکر به خاطر این سوال و برادر جمشید تقریبا به این سوال جواب دادم، ولی من پرتر بکنم چون جواب اون قطر شوندم. واقعا سبب اساسی از کار گویم چه خیلی که شما هم گفتید، فقط اگر مولوی
فایز محمد شده باشد و دوم سبب اساسیش این 12 سال به حبس گرفتن برادر شوکت محمد، یکی از مخالفان تاجیکی در کشور اروپا زندگی دارد، اصلدین شریپوف، برادر اصلدین شریپوف است که سال پیش از روسیه اکسترادیت شده بود، یعنی به تاجیکستان آورده شده بود و هفته گذشته برای ما معلوم شد که طریق رسانه‌های خارجی یا طریق رسانه‌های مطبوعاتی او 12 سال به زندان محکوم شده است. یعنی تنها به خاطر اون که او برادر یک مخالف تاجیک است. شریک جمشید اینجا گفتند باید چون اگر نزد حکومت جمهوری تاجیکستان شوکت محمد گویا که گناهکار است و مخالف سیاسی این حکومت است و دسترسی به شوکت ندارند و اگر چنده که میتونن با وی صحبت کنند چون او در جستجو قرار، همین ما در جستجو قرار داره و ما مخالفای سیاسی که برای ما پرونده باز کرده است، ولی ما آشکار هستیم و برای ما یعنی ما حکومت جمهوری تاجیکستان میتواند در هر لحظه پیدا کند صحبت کند. به خاطر همین با شوکت محمد صحبت نکرده است، با شوکت محمد دسترسی ندارد گویا و برادر او را گرفتند همچون جنایتکار طبق ماده جنایی 307 یعنی افراطگرایی 12 سال به حبس محکوم کردند و این سبب اساس شد که ما با برادر جمشید رویخط ترتیب دهیم و خوان رویخط ما تقریبا همون نفرایی که گفتی اخی جمشید علی گویا که گناهکار است ولی جوابگر شده ایستاده است، بیشتر از 100 نفر هستند. وقتی که ما رویخط ترتیب دادیم بیشتر از 100 نفر هستیم و در نامه ما 20 نفری از همه جدیتر و از همه اون نفرانی که در نزد حکومت جمهوری تاجیکستان در دادگاه اونها محکوم به زندان شدند از 12 سال 15 سال 20 سال و بعضی نفرها را حتی به قتل رساندن در زندان، مثل برادر ما جنت‌الله کامل، برادر او رجب علی کاملوف را، برادر من را هم یعقوب فرخجان را که سال 2018 مرموزانه او کشته شده است و تا حال نمیدونیم که به خاطر چی است، ولی من تقریبا 100% میدونم که اون به خاطر فعالیت‌های سیاسی من و پدرم هست که او رو در تاجیکستان در شهر خوجند به این حالت رساند. خلاصه برای چی ما به این سازمان ها مراجعت کردیم؟ چون که این یکی از سازمان های پرقوت‌ترین و پیشرفت‌ترین یا سازمان های هست که همیشه گزارشگرهای آنها، نماینده آنها در تاجیکستان سفر میکنند و یا نماینده مخصوص آنها سفر میکنند و یا نماینده دارند در تاجیکستان، مثل سازمان ملل متحد که نماینده در تاجیکستان هست و نماینده سازمان امنیت و همکاری اروپا هست و همچنین خودی حکومت جمهوری تاجیکستان عضو این شامل این عضو سازمان ها هست. به خاطر همین ما دعوت کردیم و این نامه را به آنها فرستادیم و من دیروز از جانب کمیته هلسینکی نامه جوابی گرفتم و حتما آنها وعده دادند که اینها را بیشتر تحقیق خواهند کرد و یک نامه اعتراضی به تاجیکستان خواهد فرستاد. ما یک نامه قبول کردیم از همین سازمان با نفوذ حقوقی. خب بسیار خوب الهام جان، امیدوارم که دیگر سازمان ها نیز پاسخ خودشان رو میتین و از اظهارات و گریم یگان بیانیه ها اظهار کردن به عمل نیز خواهند گذشت. حالا آقای جمشید با شما همچون یک حقوقدان سوال ما چنین است که این نمود جنایت که حالا ما گفتیم این جنایت که مثال یک کس خطا میکند یا فرضاً گناهکار است اما به جای دیگر را جواب میتیم، در کودکس جنایی جمهوری تاجیکستان همین چیز آورده شده است، یعنی اجازه داده شده است یا نه؟ فرضاً علی خطا کرد به جایش ولی را شکنجه میکنند یا زندان میکنند، همین چیز درست است از نگاه قانون در تاجیکستان؟ شما باز یک چیز رو تکرار میکنید، دیون بار جنایت نه، جوابگری. جوابگری، بخشش، عذر، جوابگری، این جوابگری به جای علی ولی را به جوابگری کشیدن درست است یا نه از قانون تاجیکستان؟ چخیلی که من گفتم یکی از پرینسیپ‌های اساسی مرافع جنایتی، قانونگذاری جنایتی، این جوابگری انفرادی هست. هر یک کس باید برای عملی صادر کرده خودش جوابگر باشد. در اینجا قانونگذار یگان مقررات نه آورده است که برای فشار آوردن تا اینکه
هرچی بیشتر تیزتر پورتر حل کردن مسئله پرونده جنایتی باید که فشار آورده شود به خشت تبارش، باید که خشت تبارشان ساعتهای طولانی بازداشت کرده شوند، از کار رانده شوند، مثال یگون حقوقشان محدود کرده شود. چونین سخن در یگون جا آورده نشده است. در همه قانونگذاری ها اگر خوانیم پرینسیپ های دموکراتی، پرینسیپ های گومانیسم، انسان دوستی، برابری همه در نزد قانون آورده شده است. ولی پرابلم اساسی در همین است که کسی از مقامات، کسی از کارمندان مقامات قدرتی این پرینسیپ ها را رعایت نمی کند. برای که برای آنها بیشتر خوبتر و فایده تر اون است که پرونده که اون درست است، قلبکی هست مثال، یا اینکه در حقیقت یگون دوز را بازداشت کردن، در حقیقت آدم جنایت صادر کرده است، هرچی بیشتر تیزتر پورتر فاش کرده شود تا اینکه او به سود ارسال کرده شود. این نشان دهنده خودی کاری شعبه تفتیشاتی همون مقامات منطقوی میلیسیا می شود. این یک پیشروی کاری خود همون مفتش و سرداری وای می شود. البته قانونگذار یگان اجازت جوابگری دست جمعی را نداده است به یگان کس. نه قانونگذار جمهوری تاجیکستان در کودکس جنایتی چنین نیست، در سرقانون جمهوری تاجیکستان نیز آورده شده است که دولت کفالت حفظ حقوقی همه را داده است، در همه در نزد قانون سود برابر می باشد. این معنای همون را دارد که هر کس باید برای عمل خودش جوابگر باشد. از بس که هم در قانون تاجیکستان هست، قانونگذاری بین المللی است، مثال ما در همه اون سندهای بین المللی را ناوردیم، فقط درباره پیمان بین المللی به حقوق فطری و سیاسی گفتیم. در ماده 26 اون مثال عیناً همون سخنانی که در سرقانون تاجیکستان آورده شده است که همه در نزد سود و قانون برابرند، جوابگری باید جوابگری انفرادی باشد، برای عمل هر یک انسان باید خود انسان جوابگر باشد آورده شده است. در یگان قانون خیلی که گفتم نه ملی نه بین المللی اجازتی جوابگری قومی، جوابگری دست جمعانه به یگان کس داده نشده است. این غیر قانونی است. این عمل یعنی با صادر کردن این عمل مقامات یکمش که هم قانون رو پایمال میکنن، یعنی نفری بیگناه رو به جوابگری میکشن، و دومش آنها فشار بالای همون نفر مثال عادل بردن اصلیدین رو زندان کردن به خاطر شوکت از مخالفین است، اصلیدین برادرش در هیچ گناه نداشت بردن زندان کردن. این خودش غیر قانونی است، اصلیدین رو به جوابگری کشیدنشان، لیکن مقصد اساسی آنها فشار آوردن بالای شوکت تا شوکت فعالیت سیاسی نبرد. بله، من فکر میکنم که از بس که این قضیه ها رسانوی میشوند ما درباره اینو بیشتر میدونیم، درباره نزدیکان مخالفان. ولی من 100% کفالت میدم که این عمل، این پرکتیکا الکی و کیمکای ها باز نسبت شخصان عادی هم استفاده برده میشود. مثال اگر تماشابینان شما توانند در همین کامنتر درباره همین حادثه ها نویسند، بینید خودتان که آنها می نویسند که مثال برای یک کار او را بازداشت میکنند، بعد پرونده را مقامات وسیع میکند، جستجوی عمل دیگر خشتبارها به میروند، فشار میارن برای دریافت کردن. مثال شخص میتواند از تاجیکستان برای صادر کردن یک کیردارش یا اینکه از ترسی که به جوابگری کشیده میشود میگریزد به روسیه میرود، ولی مقامات برای فشار آوردن تا اینکه او از روسیه اختیارا برگردد فشار بالای خشتبارش میارد. ما مثال میخواستیم در همین مکتوب کشادمون درباره سفربر کردن به خدمت حربی و طرزی غیر قانونی سفربر کردن جوانان رو به خدمت حربی با استفاده همین اصول جوابگری دست جمعانه بیاریم، ولی بعدتر فکر کردیم که در این موضوع ما شامل نباید شود و یک قسم علاهیده است. و مثال طرزی به خدمت حربی دعوت کردن یکی از طرزهایش خیلی که از رسانه ها مثال ما میدونیم این گویا به گراو گرفتن خشتباران پدر و مادران دعوت شدن. بینید من چی گفتم؟
این عمل نه فقط بر ضد مخالفین تطبیق کرده می شود. این عمل جوابگری دست مقامات قدرتی تاجیکستان در عموم در تاجیکستان تطبیق میکند بر ضد دلخواه آدم نوابسته از موقع سیاسی و مخالفتش به حکومت یا نه. بله، من آواز وقتی که شما سخن میکرده در همین دعوت حربی در خاطرم زد. در یکی از جنایت های پرسر و صدایی که در همین سال گذشته همین سال روی داده بود، اگر خطا نکنم یکی از معاونان رئیس اوریون بانک را به قتل رسانده بودم و برای دستگیر کردن یکی از گمانبران مادر او را دستگیر کرد مقامات. مادرش را فراموش کردم نام و نسبش. پس مادرش رو دستگیر میکنن تا او مجبور میشد از روسیه از اوکراین از بلاروس کجا بود برگردد به تاجیکستان بیاید. بعد از که حکم او برآمد مادرش را گرفتن حکم دادن. این خیلی مسئله واقعا این سال در تاجیکستان این خیلی جنایت ها خیلی بسیار است که از حاضر من در از این فرصت استفاده برده به تماشابینان و مردم تاجیکستان مراجعت کرده گفتنی هم از آنی که شما خبر دارید از آن جنایت ها فرضاً یک نفر خطاگی صادر کرد و جای او برادری و خیش و تباری و تقایی و امکی و یا خاله و خلاص تمام نزدیکان او رو که میبرن به جوابگری میکشن یا مثال به گروه میگیرن مثل زلاجنی میگیرن تا فلانی که خطا کرده است جنایت کرده است برگردد یا به دست گیرن. از این حالت ها خبر داشته باشید، نویسید در کامنتاری ها نویسید، در یوتیوب نویسید، میتوانید در مسنجر خودم نویسید، یعنی یا که آشکار خودتان از نام خودتان در شبکه ها نویسید. من برای چین حرفا رو میگم وقتی که مردم از جنایت و قانون شکنی که در اطراف خودش شده ایستاده است سخن نکند این جنایت بسیارتر شدن میگیرد و آن نفری که به این جنایت عموما سر و کار نداشت باور داشته باشد، مطمئن باشد که یک روز به سر او هم این مصیبت می آید. برای پیشگیری ما باید که همه چی مخالف باشد چی موافق که در تاجیکستان زندگی میکند برای ولایت قانون یعنی رعایت شدن قانون کمترین باشد سهم خود را گذارید. خوش میگذاریم با سوال بعدی. آقای الهام جان این سوال میخواستم من به شما تیم. یکی از فعالان مخالفین با که در بلاگر هستند با نام عبدالرحمن 09 خطا نکنم مادرش شاهده محمد جانова را برای فعالیت همین پسرش چی کردن زندان کردن و در نامه هم او این نام نفر گرفته شده است، شاهده محمد جان نامش گرفته شده است. شما لطفا میگفتید که درباره همین خانم، درباره همین بانو و درباره همین مادر و اینجا چند نفر دیگر زنها هست، آیا میشود یک مکتوب علاهیده به یگان سازمانی که از حقوق زنها دفاع میکند آنها را به میدان کشید؟ چی نظر دارید به همین مسئله؟ یعنی اینجا الفت خانم محمد شایبندیس هستند، چند نفر زنانی هستند که عموما میتوان گفت که جنایت صادر نکردن اما در زندان هستند. بله این سوال خوب است و یک پیشنهاد خوب هم هست. ما در مورد این پیشنهاد یا درباره این موضوع هم فکر کردیم. مثل از خانواده ما 2 نفر، مادر خودم مادر 75 ساله من که تقریبا از سیاست از این حکومت جمهوری تاجیکستان یعنی از فعالیت‌های حکومت جمهوری تاجیکستان هیچ خبردار نیست. یک پیرزن است اگر بگویم خیلی گفتم 75 ساله است، نسبتش طبق ماده جنایی 307 افراطگرایی پرونده بسته است و همچنین دادگاه شهر خوجند غایبانه محکوم به زندان کرد که مادر من 7 سال به حبس گویا که به حبس گرفته شده است و همچنین خواهرم به 5 سال طبق همین ماده که حاضر گفتم و شاهد محمد جان هم که در این نامه 3 نفر زن آمده است و دیگر زنهای خیلی زیاد هستند که حبس نشدند ولی در خانه برق ندارند، برقشان در زمستان خاموش میکنند یا از کار رانده شدند یا برای وقتی به کار عریضه می نویسند که به کار قبول کرده شود به کار قبول نمی کنند یا با هر شرط آنها رو همین گونه جزا می دهند، یعنی همین گونه از به خاطر فرزند جزا می دهند که این تقریبا 20-25 نفر در لیست عمومی ما هست و ما این رو ان شاء الله ماه سپتامبر که کنفرانس عمومی حقوق انسان در وارشاوا
برگزار می شود و اونجا خیلی حامی حقوق زنها می آیند. ما تا اون دور این نامه را آماده میکنیم و این یک لیست علایدی زنها را آماده میکنیم و در اون کنفرانس هم سخنرانی خواهیم کرد در این مورد و این لیست ها را به اون سازمان حقوق زنها خواهیم داد. و ببینید واقعا همین جوابگری دست جمعانه اگر برای من فرصت دهید ما یک بار تاریخ برگردان کردم که در کدام گوشه‌ها همین حادثه ها میشد، آیا همین حادثه ها هست یا این حادثه های نو است. اگر برای من یک 15 دقیقه فرصت داده شود شاید که من درباره همین به خاطر آنکه در اروپا بیشتر درباره میدونید از همه جنایت های وحشانی ترین و جنایت های وزین ترین رو همین انکویزیسیون میگن، اصلا درست انکویزیسیون است و اون تقریبا 500 سالهای اگر گوییم 500 سال امری وجود کرده است و یک دادگاهی که در نزد پاپ روم اصلا به وجود آمده است و با دستی همکاری حکومت ها، هم حکومت فرانسه هم حکومت هم وقت اسپانیا و پرتغال دیگر، خلاص در تمام تقریبا در تمام اروپا این دادگاه انکویزیسیونی فعالیت میکرد و خیلی گفتیم از همه اوج به اعلاترینش در سالهای 1500 یا 16 عصر گذشته بوده است، چون واقعا وحشیت صادر کردند و مردم رو بیشتری مردم در همین انکویزیسیون تقریبا در همه اروپا تا 400,000 مردم در آتش سوزانده شده است. ولی ببینید وقتی که من درباره همین تاریخی همین دادگاهی انکویزیسیونی خواندم دو چیز رو من در همین جا تحقیق کردم. یعنی واقعا وقتی که یک نفر گناهکار، اونجا بیشتر شخصانی که بدعتکار بودن، نوکار بودن و ضد دین کاتولیکی نوکاری و بدعتکاری میکردند، آنها رو بیشتر جزا میدادند و آنها رو گناهکار حساب میکردند و در برابر این حکومت ها این انکویزیسیون رو قبول داشت به خاطر آنکه ضد مخالفای سیاسی حتی با دستگیری همین انکویزیسیون خیلی گفتم مبارزه می‌بردند بر ضد همین مخالفان سیاسی یا شخصیت هایی که ضد حکومت و ضد خود پاپ روم بود. خلاصه دو چیز رو من در اینجا دیدم. واقعا وقتی که یک نفر رو بازداشت میکردن هیچ وقت فرزند، پدر، مادر جوابگری همین بدعتکاری یا نوکاری یا مخالفت های سیاسی همین نفر نبوده است و بسیار خیلی گفتم بسیار نفرها رو بازداشت میکردند، تفتیش میکردند و در اونجا واقعا شکنجه بود. وقتی که در وقتی تحقیق کردن شکنجه میشد ولی جوابگری فرزندش، جوابگری اولادش، جوابگری نزدیکانش نبود، یعنی خودش با اون جوابگر بود و حتی گفتیم که وحشی ترین و چیزی که برای اون که این جنایت های واقعا یک وحشانیت صادر کرده است، اما بیرون از این جنایت هایی که امروز حکومت جمهوری تاجیکستان میکند یعنی آنها خویشاوندان و نزدیکان آنها را جزا نمیدادند. و دوم مسئله که در همین انکویزیسیون آمده است یعنی جزا تطبیق میشد. جزا به طریق چی تطبیق میشد؟ اگر اون جزاش کمتر باشد برای او مثلا مال و اموالش را مصادره میکردند. وقتی که مال و اموالش مصادره میکردند او در آتش سوخته نمیشد، او از جوابگری خالی بود. یا جزا میدادند که در مدت 5 سال باید یک لباس، یک کلاه و لباس پوشیده میگشت که تمام مردم این رو با این لباس ببینند میگوید که این بدعتکار است، این نوکار است، این یک کسی است که در نزد دین ما گناهکار است و میخواد که ضد دین ما مبارزه برد و همه مسخره میکردند، سنگ پرتویی میکردند. این جزا برایش تطبیق میشد. یک جزای مثلا دیگر با حبس گرفتن در مدت 5 سال یا 10 سال. اما ببینید حکومت جمهوری تاجیکستان چیکار میکند؟ هم یک نفر رو حبس میکند، مال و ملکش رو مصادره میکند، یا فرزند، نزدیکان، خیشان، تباران آنها رو هم به جوابگری جنایی یک نفر کشیده میکند. یعنی در اینجا فهمیده میشه که حکومت جمهوری تاجیکستان همه نموده جزا رو به یک نفر مطابق میکند، به یک نفر اون رو چیکار میکند؟ تطبیق میکند. برای همین در همون وحشانیت همین انکویزیسیون حتی همین چیزها دیده نمیشد که اینها حکومت جمهوری تاجیکستان واقعا بهتر از همین انکویزیسیونی که عصرهای پیش عرض وجود داشت و به این وحشانیت
коршонро идома медод ва татбиқи ҷиноятро ба ҳамон нафароне ки эрико буданд ё бидъаткору навкорҳо буданд ин корро анҷом медоданд. Ё дар ҳамон аҳди масалан дар Испания дар вақти ҷанги шаҳрвандӣ 100 соли пеш буд, ду масалан военачальник яъне ҳарбиҳо переворот карданд, мехостанд ки переворот кунанд, шоҳро дур кунанд аз ҳукуматдорӣ ва як давлати масалан республикӣ ба вуҷуд биёяд. ҳатто ду ҳамин военачальник яъне генералҳо, агар бигӯем генерал, бале ҳамин нафарҳо вақте ки ҳамин корро муяссар нашуд ва яъне пуч шуд, яъне ки инқилоб ба вуҷуд наомад, инқилоб масалан шикаст хӯрд, онҳо мехостанд гурехта ба Португалия раванд, дастгир карданд. Масалан яке аз онҳо Деривара буд, яъне як генерали дигар Санхурхо буд. Инҳоро боздошт карданд, худашон дар назди ҳукумати ҳамрӯза ҷавобгар буданд. Яъне якаш масалан зиндон шуд, яке бо иҷозат доданд ки равад ҳар ҷое ки мехоҳад яъне ки зиндагӣ кунад. Хулоса ба он фарзандошон дар Испания буданд ва хонданд он мактабҳоро ва ҳатто генерал шуданд ва баъдан дар ҳамон ҳукумати нав кор карданд. Бубинед ҳоли ҳукумати ҷумҳурии Тоҷикистон, ин масалан генерал Назарзода вақте ки бигзор бо ҳамон ҳукумати ё тавсия бо гуфти ҳукумати ҷумҳурии Тоҷикистон гӯё ки як мехост переворот кунад, як исьёне ба вуҷуд биёрад ва онро ҳам ҷазо доданд. Тамоми хешу фарзандону бародарону тамоми онҳое ки вобаста ба ҳамон наздикии Ҳоҷи Ҳалим буд ҷазо доданд, молу амволашро гирифтанд ва охирин молу амволашам аз тариқи воситаҳои ахбори омма мо дидем ки мехостанд ки ҳамаи он баччаю каччию агар бигӯем дар як хонаи калонтар зиндагӣ мекунанд, омаданд бо додгоҳ мехостанд ҳамун охирин манзилгоҳи онро ҳам кашида гиранд. Ва бубинед ҳукумати ҷумҳурии Тоҷикистон воқеан як ҷинояте даст зада истодааст ки воқеан ваҳшонияттарин дар асри имрӯзаи мани бале дар воқеан дар ваҳшонияттарин дар асри мани шумо аст. Бубинед ин корҳоро ки анҷом медодааст. Медонед ки ин ҷиноятҳо ё ин ҷавобгариҳои дастҷамъониро ки анҷом медодааст? Дар вақти ҳамон Дучи яъне Муссолини ки худашро пешво мегуфт, Фюрер ки он ҳам пешвои немисҳо буд, Гитлер, ин Сталин вожд буд, яъне ин ҳам пешво буд, ин Эмомали Раҳмонов пешво, ин пешвоҳое ки худсохта ва пешвоҳое ки худашро пешво эълон кардааст ва барои татбиқи пешвояш ва ба хотири оне ки ҳукуматро бо як дасти пӯлодин, бо як дасти оҳанин идора кунад ва бо тарс мардумро идора кунад, ҳамин нафарҳо ҳастанд ки ҷиноятҳои дастҷамъона ё ҷавобгарии дастҷамъонаро татбиқ мекунанд. Дар ягон давру замон ғайр аз ҳаминҳо анҷом дода набудааст. Биёед ҳамин таърих агар мардум бибинад, мо ҳам дурусттар таҳқиқ кунем, воқеан ҳамин нафарҳое ки худашро пешво эълон кардааст, яке худашро Дуччо гуфтааст, яке худашро Фюрер гуфтааст, яке худашро вожд гуфтааст, яке худашро пешвои миллат гуфтааст, яке дар ҳамон Испания вақте ки диктатуризм буд, баъд аз ҷанги шаҳрвандӣ Франсиско сари қудрат омад, тақрибан 40 сол онам ҳукуматро сардорӣ кард, сардори ҳукумати Испания буд. Он ҳам ба худаш як пешвогӣ гуфт, намедонам Калдио буд ё як чиз бо номи ҳамон испанӣ, пешво худашро эълон кард. 40 сол ҳамон хешу ақрабое ки зидди ҳамон дар вақти ҷанги шаҳрвандӣ зидди Франсиско баромада буд, 40 сол бо ҳамон мубориза бурд, аксарияти онҳоро ба ҳабс гирифт. барои ба ҳамин хотир ман ба хулоса омадам ки онҳое ки худашро пешво эълон мекунанд ва онҳо ба ҳамин як дасти пӯлодин бо як диктатуризм ҳукуматро идора мекунанд, ҳаминҳо ин корҳоро даст мезадааст. Ташаккур. خیلی یک مثالهای خوب آورده که الهام جان، اگر درست در منطقه ما، در منطقه همین آسیای مرکزی تاجیکستان، همین نمودی به جوابگری کشیدن یعنی جزا دادن به جای یک نفر دیگران را جواب دادن یا بسیار نفر را یک جای به جوابگری کشیدن در گذشته فکرم که در تاریخ نبودیم. تنها بعد آمدن حکومت شوروی، بعد اونه که مثال حرفای مثل ورق نرادا، خائن ملت، دشمن ملت، این خیلی گپ‌ها برآمدن. در برابر همین ها یعنی جزا دادن یک نفر به جای دیگر، یعنی جوابگری کشیدن یک نفر به جای دیگر، این چیز رسم شد و متاسفانه بعد از آمدن استقلالیت هم این چیز گم نشد، برعکس این چیز رواج یافت.
اینا بینید که وقتی که همین شاهد محمد جان را زندان کردن و یکی از بلاگرانی که از مقامات تاجیکستان دستگیری میکند برآمد گفت که او را مثال در زندان هر روز به تجاوز دست میزند، مثال همین خیلی یک حرفایی که در حق شان یک زن در حق یک انسان تحقیرآمیز رو گفت. یکی از دوستانم که از ازبکستان هست و من نوشت که در زمان حکمرانی اسلام کریمов حتی میلیسه هایی که در زندانبان های ازبکستان به همین کار دست نمیزدن، چون که این رو برای خود ننگ میدانستن. یا اگر خیلی با زبان روسی کرده گفت خلاص که این چیز به همون شان خود روان نمیدیدن همون زندانبان ها و اونی که حالا در تاجیکستان میشود این عموما دیگر از تمام چارچوبه ها بیرون است که هم زندان میکنن هم در زندان باز تجاوز هم میکنن و دیگر و دیگر قانون شکنی ها. حالا اکوی جمشید اینجا من خواستم از شما یک چیز پرسم اکوی جان، این خیلی مهم است درباره گرانت ها، کمک های مالی پولی با مقامات تاجیکستان از جانب اتحاد اروپا و دیگر سازمان ها رسانیده می شود. فرضاً برای رفرم میلیسیا و پلیس خیلی اتحاد اروپا کمک های میکند و بعضا خود تاجیکستان هم نشان میدهد که برای رفرم، برای اصلاحات برای ما مبلغ درکار است. اینها مبلغ میتن برای پلیس هم میتن، برای زندان هم میتن، برای سرحد هم میتن، برای ارمی هم میتن، اما به نظر من همون مبلغ ها برعکس بر ضرر همین ملت میرود. نه این چیکار کردن در کار که همین مقاماتی که پول رو میتن به تاجیکستان، همین ارگانیزاسیون و سازمان ها آخر فهمند که پول آنها میداده بر ضرر ملت است، برای ضرر رسانده به مردم را شده ایستاده است. چیکار کردن در کار؟ اینجا که ما همیشه فکر میکنیم که گویا که تاجیکستان بد است و اروپا خوب است، بسیار هم خیلی فکر میکنن. بله من فکر میکنم هر دوشون هم یک هستن. بینه کروپسیا یک خصلت عمومی انسانی هست، هیچ کس نمی نیست در اروپا دیگر هم که باشد. من فکر میکنم در همین جا برای چی رو دقت نمیکنن، برای چی نظارت نمیکنن که مبلغی که ما در شما دادیم بجوشید. یکی از سبباش شاید دست داشتن اونها نیز به همین کروپسیا هم هست. وقتی که اونها برای به تفتیش میبیان اینا رو یک بار گرفته میبرن، رومیت و نورک و دیگر در نزدشون پیرامیده ها از خربزه و تربوز و کارتوشکا و کدو پیشنهاد میکنن، با جای تفتیش یک حسابات دروغین پیشنهاد میکنن. شما خیلی میتوانید انیق تفتیش کنید که ما مثال با شما فلان سلاح فلان قدر مثال تیر دادیم، سناریت دادیم که شما وای کنید حرمتون رو مستحکم کنید، شما با ما کاغذ میبرید که ما اوچه گذراندیم 1 میلیون تیر صرف شد. در اصل اوچه گذرانده میشود 200,000 تیر صرف میشود، 800,000 با طالبان فروخته شد. چی این آدم رفته گیلز میکوبد از همون پلیگونی نمیدونم لاهور می دیگه جو نشاندادها حسابات های بر دروغ پیشنهاد میکنن. اونها نیز قرم وظیفه دار هم نیستن به فکرم که یک کوبند و بینن. و یک مسئله دیگر بودن همین رژیم امام علی رحمان هم برای روسیه هم برای اتحاد اروپا هم برای جامعه جهانی حالا من فکر میکنم ضرور است، برای که آنها یک الटरनेटिव رو نمیبینند در تاجیکستان که به جای او بیاید. یک خطری بافته گویا از طرف افغانستان وجود دارد که اگر امام علی رحمان نباشد، این رژیم نباشد، بله رژیم بد است، رژیمی که حقوق انسان رو پایمال میکند، ولی اگر او از بین رود یگان کفالت نیست که یک رژیم خوبتر بیاید. او رژیمی که میبیاد قابل هست که اون خطری که از افغانستان به آسیای مرکزی وارد می شود با رفتن گویا امام علی رحمان، آیا هم خیلی رژیم و هم خیلی انسان هم خیلی حکومت وجود میتواند داشته باشد در تاجیکستان که این خطر رو نگاه داشته باشد. حالا آنها از دو بدی گفتی روسا از دو زو از دو بدی کمتر رو انتخاب کردن و به هر حال باید که یگان خیلی یاردم رسانند، برای که یک شرطنامه ها هست، شرطنامه های بین المللی هست، دو طرفه هست،
نمیدونم چند طرفه هست، باید که در قطار همون استراتژی یاردم اتحاد اروپا با دولت‌های آسیای مرکزی که در آنجا هم قرقیزستان و قزاقستان و ازبکستان و تاجیکستان هست، نمی‌شود که با همه اینها یاردم کنیم و با تاجیکستان یاردم نکنیم. من فکر میکنم وضع انسان 100% در وضع حقوق انسان اینها 100% میدونن، ولی از بس که گویا خطر جدی از طرف افغانستان است، خطر هجوم افراطگرایی ها، اکستریمیست های دینی، از خطر مثال بیشتر پهن شدن مواد مخدر و غیره غیره، و برای همین خطر رو نشان دادن رژیم امامعلی رحمان کار کرده ایستاده است. ببینید مثال همین عادی باز همون پرونده عثمان زاده میبینیم، گویا که در وطن یک شرایطی هست، شخصانی هستن که میخوان تبادلات دولتی ظاهر کنند، دولتی گذارونند. برای همون یوسف چند کسی که کمتر با او معقول نیست بازداشت میکند، پرونده باز میکند. من امامعلی رحمان دستیه نسبت رژیم ما تجاوز باید میشد، ما اینها رو بازداشت کردیم. امامعلی رحمان این دستیه رو با دیگر دستیه جمع کرده، با دیگر تشکیلات ها و دیگر دیپلمات ها پیشنهاد میکنند که ببینید در حقیقت خطر جدی هست از نمیدونم از افغانستان، ایران، پاکستان، دیگر جا هجوم به همین سیستمی که ما ساختیم وجود دارد. ما دولت دنیوی هستیم، اینها میخوان بیاد اینجا فاناتیسم رو برپا کنند، اکستریمیسم رو برپا کنند، پهمی مواد مخدر زیاد میشود. از همین لحاظ به من یاری مالی، یاری تکنیکی، یاری مشورتی و دیگر در کار است. برای همین میدونند، ولی همون منفعت‌های خودی آنها بالاتر از منفعت‌های حقوق انسان، بالاتر از منفعت‌های من و شما در تاجیکستان میسد و برای همین هم همکاری میکنند. همکاری تا همون دم میکنند که تا ما خودمون همین وضعیت رو اصلاح نکنیم. انتظاری از عثمان غلطیدن یگان نمیدونم آدم یگان آزادی. بله. حالا آقای جمشید لطفا میگفتید که حالا در این مکتوب شما یک سازمان دیگر با نام صلیب سرخ و هلال احمر با آنها نیز اشاره شده است. آیا این سازمان امکان وارد شدن به زندان‌های تاجیکستان رو دارد؟ عموما قانونگذاری برای اینها اجازت می‌دهد که اینها وارد شوند؟ درصد حقوق وارد شدن رو دارد، ولی اگر آنها تلاش کنند، مراجعت کنند. ببینید من نمیدونم که سرداری همون شعبه سازمان هلال احمر در تاجیکستان کی هست، شما میدونید؟ نه من پیگیری نکردم راستی. همین رو دیدن، برای چی همین کار نمیشه؟ شهروند تاجیکستان است یا که شهروند خارجه؟ این سازمان مستقل است یا مستقل زیر دولت است؟ نه، از این دولتی نیست، این عمومی جهانی هست. عمومی جهانی است، از دولت نیست. ولی گپ در سر آن میرود که آنها میتوانند که نماینده خود را از همون منطقه ها مونند و بینید که اگر تاجیکستان باشد 50% جوابتان رو گرفتید. برای چی آنها داخل نمیشوند؟ برای که میترسند. برای چی نمیدارن؟ برای که کوشش اصلاحاتی برای اصلاحات مبلغ وارد کرده می شود، کجا می روند این مبلغ ها یگان کس نمیداند. شرط و شرایط های کامراهای محبوسان رو یگان کس دیده است، یگان نوار نشان دادن نه. درباره آب گرم، آب خنک، کوخنه اینا ما خبردار هستیم؟ نه، یگان چه خبردار نیستیم. ما مکتوب ها میگیریم از نزدیکان خویش تبار زندانیان و در آنجا همیشه من میبینم که رویخط داروباری پیشنهاد کرده می شود، یعنی که اینقدر مبلغ پیشنهاد کرده می شود به حکومت تاجیکستان برای تغییرات و اصلاحات، ولی برای بنگاه طبی داخلی پول نیست. هر یک از نیمدرول و نمیدونم داروی درد سر و دیگر باید خودش خرد. کروپسه بسیار است، همه محکم. صلیب سرخ 100% میتواند درآید از وضعیت خبردار شود، ولی نمی کوشش نمیکند این کارو کند. مو یکی از طلب ما هم در این نامه همین است که به خاطر اون چرا ما صلیب سرخ رو وارد این نامه کردیم، یعنی مراجعت با آنها کردیم،
یعنی طلب ما این است که صلیب سرخ با نماینده سفارتخانه غربی که در تاجیکستان است و هر یعنی که آنها وارد زندان شود و اون شرایط و مشکلات هایی که زندانی ها دارند اونو با خبر شوند، یک گزارش مخصوص آماده کنند. این یکی از طلبات نامه ما بود و ما به ژنو یعنی که از هم بینایی یا یعنی که از آفیس اساسی آنها اینو فرستادیم و روزهای نزدیک شاید همین روز یا پگاه به تاجیکستان هم نمایندگی تاجیکستان صلیب سرخ فرستاده خواهد شد. به این اکتفا نخواهیم کرد و انشاءالله ما با اکی جمشید هم حرکت میکنیم که تا جواب آنها رو بگیریم که آیا آنها میتوانند به زندانهای تاجیکستان وارد شوند و از شکل و شرایط این زندانی ها خبردار شوند و انشاءالله امیدوار هستم که اینها هم پاسخ خواهند داد. و برای چی ما سفارتخانه تاجیکستان، سفارتخانه کشورهای دیگری که در تاجیکستان است آنها را هم در این نامه وارد کردیم. ما بیشتر از آنها درخواست کرده ایستادیم که آنها هم با هر طریقی که میتوانند وارد زندانهای تاجیکستان شوند و این مشکلات های زندانی سیاسی و دیگر زندانی ها را ببینند، با چشم خود ببینند و در مصاحبه خود یا برای یک گزارش مخصوص آماده کنند که تا جامعه جهانی از آن باخبر شود. برای چی مثلا سفارتخانه‌ای که در تاجیکستان هست آنها وارد این قضیه شوند؟ به خاطر آنکه چیزی که در این جا گفته ایستاده واقع یکی از اینوستورهای اساسی، سرمایه‌گذاران اساسی در تاجیکستان باز همین کشورهای اروپایی هست که مقر آنها سفارتخانه آنها در تاجیکستان وجود دارد و ما این نامه را فرستادیم و انشالله امید دارم که آنها درد ما رو احساس خواهند کرد و جواب خواهند داد و طلبات ما رو، پیشنهاد ما رو قبول خواهند کرد و اجرا خواهند کرد. تشکر. سلامت باشید. تشکر برای این پاسختان. اکو الهام جان، در صحبت چند دقیقه پیشتر گفتید که در ماه‌های نزدیک، در روزهای نزدیک کنفرانس OBSE آغاز میشود در وارشاوا. لطفاً تماشاگران را برای تماشاگران معلومات میدادید که این کنفرانس چی کنفرانس است و کسی که خواهشمند است چه خیلی میتواند در این کنفرانس اشتراک کند. بله، این کنفرانس که در وارشاوا برگزار می شود، این کنفرانس هر ساله اوید به حقوق انسان است و یعنی که در اونجا 57 عضو سازمان امنیت و همکاری اروپا، کشورهایی که عضو این سازمان هستند 57 نفر از جمله تاجیکستان هم اشتراک میکند. ما سالهای دراز ببینم 5 سال یا 6 سال از سال 2016 در این کنفرانس ها اشتراک میکنیم. 10 روز این کنفرانس برگزار می شود و یعنی این میدان خیلی وسیع است. این میدان از دیگر کنفرانس ها با چی فرق میکند؟ یعنی که از یک طرف حکومت ها، از طرف دیگر سازمان های بین الملل و شخصیت هایی که با حقوق انسان سروکار دارند با آنها جا داده می شود، با آنجا فرصت داده می شود که از کمبودی های کشورهایی که زیر نظرشان گفته شود، از کمبودی های هر چیز، از کمبودی های مثلا دادگاه ها، از کمبودی های انتخابات، از تمام کمبودی هایی که وابسته به حقوق انسان است. یعنی که این 10 روز برگزار می شود و اون سیاسی هاش نام به نام با تمام موضوع ها نامنویس می شود و این سال تقریبا به فکر من علاقه اعلانش برآمده است 30 سپتامبر تا 11 اکتبر برگزار می شود و در سایت خود سازمان امنیت و همکاری اروپا چگونه در این کنفرانس اشتراک کردن درج شده است، نشر شده است و جایی هست که شما نام نسب خودتان را در آنجا نامنویس میکنید از نام یک سازمان و آنها درخواست شما را قبول میکنند و تکلیف نامه میفرستانند که تو در این کنفرانس اشتراک کنید. در این کنفرانس بیش از 1000 نفر اشتراک میکنند، هر سال 1000 نفر اشتراک میکنند و خیلی که من گفتم بسیاری از کشورهای
фаъолтар аз ин кишварҳо ҳамин кишварҳои мо Тоҷикистон, кишварҳои Осиёи Марказӣ ва Русию, Беларусӣ ино ҳаст, ки воқеан дар ин кишварҳо дида мешавад, ки ҳуқуқи инсон хеле зери хатар аст, ҳуқуқи инсон зери пои ҳукуматҳо ҳаст ва аз ин ҷиҳат бисёре аз созмонҳои ҳуқуқӣ дар бораи ҳамин кишварҳои мани шумо ва кишварҳои Русию, Украинаю Беларус суҳбат мекунад, ки ин кишварҳо кишварҳои собиқ Иттиҳоди Шӯравӣ аст, ки то ҳозира ба ҳоли худ наомадаем, то ҳозира мо зери таъсири як кишвари дигар қарор гирифтем, ки ҳамеша ҳукуматдорони мо ки гуфта, ки ин ҳукуматҳо мебошад, аз ҳамин сабаб ҳуқуқи инсон поймол аст ва як фурсати хуб аст. Ман ҳамаро даъват мекунам, созмонҳои байналмилал, яъне созмонҳои тоҷикӣ мо ҳаст, ки имрӯз вобаста ба ҳуқуқи инсон ҳастанд, онҳо фаъолона имсол иштирок кунанд. Аз он камбудиҳои ҷиддие, ки воқеан дар Тоҷикистон дида мешавад солҳо, мо бояд эътирози сахтро дар ҳамон конфронс баён кунем, то чораҷӯӣ карда шавад. خیلی خوب، تشکر از بسیار آقای الهامجان برای این مختصر و مفصل شناس کردن تماشابینان با این کنفرانس و چقدر شامل شدن و اشتراک کردن. برنامه ما هم تا آخر چند دقیقه مانده است. در آخر من میخواستم از هر دو شما منتداری کنم، هم آقای الهامجان هم آقای جمشید، که در این برنامه اشتراک کردیدتان، تکلیف ما رو قبول کردیدتان و عموما منتداریم خودم و منتداریم ملت را برای شما هر دو میرسانم که در همین موضوع ها واقعا پیشرفت هستیدتان. هر دو شما و دیگر دوستان در این موضوع ها هم کمیته نجات هم را میتونم علاوه کنم که در موضوع حقوق انسان در تاجیکستان فعال هستید، جمع میکنید، حرکت میکنید. باور دارم که مردم این را قدر میکنند، در نزد خودم ثواب هم میگیرید و صمیمانه میگویم که میفخرم که چنین برادران دارم که در غم ملت هستند، نه در فقط در غم خود، در غم مثال زندگی و اوله و فرزند و نه، همه چی را از دست دادتان، هم مثال مال و ملکتان را مصادره کردن، نزدیکانتان را زندان کردن، نزدیکانتان را کشتن، نزدیکانتان را به کافتوکا دادن، اما شما باز میخیزید برای ملت، برای مردم حرف و صدا بلند میکنید. این خودش قهرمانی است. ما همه در یکجایی این را قدر میکنیم و منتداری خود را میرسانم. تشکر سلیم جان، واقعا برنامه شما هم برنامه دیدنی است و یک برنامه است که نتیجه دار است و این از برنامه شما انشاءالله امیدوار هستم که مردم از این جنایت ها و از این حقوق پایمال کنی ها آگاه خواهند شد، بیشتر همکاری با ما خواهند کرد و ما تا قدر امکان و تا جان داریم، تا قوت داریم، علم خود را، سواد خود را، قوت خود را در همین راه انشاءالله صرف خواهیم کرد. زیرا امیدوار هستم که در وقتهای نزدیک یا نزدیکترین فرصت انشاءالله تاجیکستان دیگرگونی خواهد شد. البته آمده است اون نشانه هاش و تاجیکستان دیگرگون خواهد شد و امیدوار هستم که تاجیکستان من شما هم یک از کشورهای مردم سالار، کشوری است که حقوق انسان پایمال نخواهد شد و مردم آزاد با یک خواهش خودش، با یک روش خوب، با یک کمالات انشاءالله زندگی خواهند کرد و این برنامه شما هم به خاطر همین است و من امیدوار هستم که برنامه شما سالهاست باید این فعالیت را انجام دهد. و برادر جمشید جانم تشکر کلام میگم که ما رو هم دستگیری کردن و ما دو نفره انشاءالله دو کسه این عمل را اجرا خواهیم کرد. تشکر. سلامت باشید. آقای جمشید سخن به شما. مرحمت آقا. من می‌ندارم که با برنامه دعوت کردید ما رو و یک بار دیگر همین مسئله بین‌المللی جدی رو برداشتید. در حقیقت من باز از تماشابینان خواهش میکردم که درباره اون مسئله که ما گفتیم جوابگری دست جمعانه، اگر شما معلوماتی داشته باشید با من آقای سلیم میتوانید روان کنید، مثال ها رو آورده، چون که هرچی بیشتر اگر ما چنین معلومات ها رو داشته باشیم، مراجعت های ما به سازمان ها و فشارهای ما به حکومت تا اینکه از این عمل دست کشد پرزورتر می شود. خیلی در آخر تشکر زیاد به شما هم تماشابینان هم برنده. سلامت باشید آقا.
تو بازدید دوستان گرامی. саломат бошед ако ҷамшед. хеле бовар дорам ва хеле мехоҳам ки дар ин амалҳое ки карда истодед муваффақ шавед ва дигар дӯстон ба шумо кӯмак кунанд. худованд нигаҳбонатон. хеле хурсандем аз ташрифатон. ҳамин буд дӯстони азиз, барномаи имрӯзии мо вақти мо ҳам ба охир расид. агарчи дар ин бора дар ин мавзӯъ хеле гуфтаниҳо бисёр ҳастааст, аммо мутаассифона вақт ҳаминро дар бар намегирад. бояд боз ба дигар корҳо дигар барномаҳоро ҳам омода кард. умедворам дӯстони азиз ин барномаҳои мо ҳамчун мисли ҳамун як қатраи обе бошад ки барои хомӯш кардани оташ кӯмак карда бошад. ҳамаи мо шумо аз ҳамон қиссаи иброҳим пайғамбар огоҳ ҳастем. вақте ки фиръавн ва вақте ки намруд иброҳим пайғамбарро ба оташ мекашад, як гунҷишк аст ё мурчаест дар ҷои гунҷишк омадааст, дар ҷои мурча омадааст, дардаҳони худ об мебарад то ҳамон оташро хомӯш кунад ҳамон гунҷишк. ва дигар гунҷишк ё дигар нафарон аз ӯ мепурсанд ки ту ба ин хурдият, ба он обе ки дар даҳонат дорӣ, ин оташро, ин оташи бузургро чӣ хел хомӯш карда метавонӣ, ту чӣ хел ба иброҳим метавонӣ кӯмак кард? ва дар посух ҳамон гунҷишк мегӯяд ки агарчи ба ин оби ман ин оташ хомӯш нашавад ҳам, аммо фардо назди худованд ман гуфта метавонам ки барои наҷоти иброҳим ман коре кардам. ҳар якти мову шумо бояд ба худ савол тиҳем ки барои наҷоти иброҳимҳои имрӯзаи мо, барои наҷоти иброҳимҳои тоҷик ки ҳоле дар зиндон қарор доранд, дар зери зулм қарор доранд, мо чӣ кор карда истодем? Мо чӣ кор мекунем то онҳо халос шаванд, то онҳо раҳо ёбанд аз ин ҳама зулм, аз ин оташ? мо бояд ба худ ин саволро тиҳем ва посухашро низ пайдо кунем. мо ин барномаҳоро ва ин бародарон ин корҳоро барои айнан ҳамин кор мекунанд ки посух дода тавонанд. умедворам ки фикри мо, андешаи мо дар ин мавзӯъ барои шумо дӯстони азиз равшан шуда бошад ва шумо низ дар баробари ин ҳар коре ки метавонед барои кӯмак кардан ба як зиндонӣ, ба як одаме ки бегуноҳ дар зиндон шудааст, коре карда тавонед. агар барои худаш ягон кор карда ҳам натавонед, аз дастатон наомад ҳам, шумо метавонед ба хонаводаи онҳо кӯмак кунед. дар маҳалли худ, дар ноҳияи худ, дар деҳаи худ, дар шаҳри худ, дар атрофи худ агар хуб назар кунед, шояд дар он ҷо оилае бошад ки яке аз ҷигарбандонаш, яке аз азизонаш ноҳақ дар зиндон аст. яке аз азизонаш иброҳим аст ки дар оташ месӯзад. шумо бо як коса об ба ҳамон хонавода ҳамон ташриф биёред, кӯмак кунед, сари фарзандонашро сила кунед, кӯмаки моддию маънавӣ расонед, чунки онҳо садо баланд карданду зиндон рафтанд. онҳо барои худашон на, барои миллат ва барои кишвар садо баланд карданд. онҳоро фаромӯш кардан хиёнат аст. мо набояд он зиндониёнро фаромӯш кунем. ҳамин буд дӯстони азиз гуфтаниҳо бисёр аст, дардҳо бисёр ҳастанд ва бовар дорам ки рӯзе ин дардҳо шифои худро ҳам меёбанд. боқӣ худованд нигаҳбонтон то барномаи оянда.